السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے اس کمینے کتے صحابہ کرام پر بھونکنے والے کتے ارشد علی کو سنیں، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ السلام جی میں محمد ارشد علی بول رہا ہوں، یو پی لکھنؤ سے۔ ارشد علی، جی حضرت خیریت ہے؟ الحمدللہ۔ جی ماشاء اللہ حضرت، اس ٹائم ہم لوگ مولائیت کا کام کر رہے ہیں۔ مولائیت کا کام۔ اچھا، ہاں جی، مولائیت کا کام کر رہے ہیں، تو گاہے بگاہے کی مصیبتیں آتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اچھا، مگر بحمدہ تعالیٰ ہم لوگ ڈرتے نہیں، حق گوئی کرتے ہیں، جی جی، دشمنان اسلام کا مکالہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جو ہے اہل بیت کے کون دشمن ہے۔ سب سے بڑا دشمن تو ہے۔ تو حضرت یہ جو ابھی جو مدنی میاں کی جو آڈیو آئی تھی معاویہ کے تعلق سے، اس کو بریلوی بہت زیادہ جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ تو یہ آدھی ادھوری کٹی آڈیو ہے اور معاویہ باغی واغی نہیں ہے، حالانکہ ہم لوگ دلائل سے پیش کرتے ہیں کہ معاویہ باغی لا ہے۔ حول ولا قوت۔ ہاں، معاویہ باغی ہے، استغفر غدار اللہ، اسلام ہے، استغفر اللہ۔ کیونکہ اہل بیت کا دشمن ہے، اہل بیت کوئی بھی نہیں ہوگا کہ جو معاویہ کا ساتھ دے گا۔ اچھا، جی سب سے بڑا بالکل نہیں دشمن ہوگا، تو اہل ہے۔ بیت کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو معاویہ کا ساتھ دے، جس نے امام حسن مصطفیٰ کو زہر دلوایا ہو اور ممبروں پہ علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور لعن طعن کیا ہو، وہ اہل بیت ان کا ساتھ کیوں دیں گے، چاہے حسنی حسینی سادات ہو۔ ارے بھائی، میں یہ یہ بات سید بولتا ہوں کہ عالمگیر آج کے ناصر۔ دور میں اس کے علاوہ بھی کوئی اور مسئلے ہیں کہ نہیں؟ نہیں۔ جی ہے نا حضرت، سب سے بڑے معاویہ ہی دیوار ہے حضرت۔ معاویہ جب یہ دیوار ٹوٹے گی، ہمارے وجود کو لوگ ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم علی اور معاویہ میں پڑے ہیں، یار کیسی بات کر رہے نہیں ہیں؟ حضرت، وہ دنیا نہیں ختم کر پائے گی، وہ وعدہ ہے نا، وہ وعدہ ہے اللہ کا، ہم اس میں ہم کو کسی چیز کی ڈر ہی نہیں ہے کہ ہم کو کوئی ختم کر دے گا۔ بات یہ تو ایسا نہیں ختم کر دے گا، نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی کم سے کم اپنے وجود کو، اپنی شخصیت کو اور اپنے آپ کو منانے کے لیے، دنیا میں اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں پالیسیز کو اختیار کرنی ہوگی نا، جی خاموشی سے اختیار کرنی ہوگی۔ ابھی حال کیا ہے، آج دیکھیے یو پی میں جہاں پہ آپ ہیں، وہاں پہ 12 ربیع الاول کا جلوس ہم قاعدے سے نہیں نکال سکتے۔ ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہاں پر کس طریقے سے کتنی مصیبت ہوتی ہے ہمارے دیکھیے خاندان حضرت، کی۔ یہ ہے دین سے دوری کا معاملات ہے، یہاں پہ اہل بیت کی محبت نہیں ہے، صرف احمد رضا کی محبت لوگوں نے دل میں بھری ہے، اور احمد رضا کی ایسی گھول کی محبت پلا دی کہ احمد دیکھتے رضا ہو کی اعلیٰ محبت کے حضرت کے علاوہ کسی دشمن، کی محبت جو کم حقیقی اہل بخت بیت ہیں، کہ کمینہ۔ جن کو نبی نے فرمایا انی تارکم فیکم ثقلین، کتاب اللہ و عطرتی، جس کا وعدہ نبی علیہ السلام نے لیا، اس کو چھوڑ کے بیٹھے احمد رضا کے پیچھے پڑے، کہاں دنیا فلا پائے گی؟ وہ مداریوں کو گستاخ کہتے ہیں، وہ شرفی کو گستاخ کہتے ہیں، وہ وہ حشمتی کو گستاخ کہتے ہیں، کہاں ہو جو پائے گا؟ جو کہتے ہیں ان کو کہنے دیجئے، ہمارا کام ہے علی علی کرنا، ہمیں ہوں کسی کے جھگڑے میں کیوں پڑنا بھائی؟ نہیں تو حضرت یہ بیان دینا چاہیے نا کہ اہل بیت کے کون دشمن ہیں، ان سے بیزار ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ ہم جو ہے دوستی ناتی کریں، جے احمد رضا نے لکھ لیا من شک فی کفری وعذابی فقط کفر، تو جب دیوبندی وہابی کے پاس بیٹھنے کے بارے کم میں وہ بخت کہیں برا بھلا کہتے تو ہم کمینہ۔ اہل بیت کے دشمن کے ساتھ کیوں بیٹھیں؟ نہیں، یہ صرف احمد رضا نے نہیں لکھا ہے، یہ اوپر پہلے کے کے والوں نے بھی بزرگوں نے بھی لکھا ہے، لکھا ہاں، ہے۔ 36 علماء حسام الحرمین نے جو تصدیقات کی تھی، انہی کا یہ فتویٰ ہے۔ بات نہیں، یہ جو آپ نے جملہ ادا کیا ہے من شک فی کفر رہی، یہ صرف اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا ہے، بلکہ اوپر قاضی جو شامی ہیں، علامہ شامی ہیں، ان لوگوں نے بھی یہ بات لکھی ہے، کہ عبدالعزیز جی، محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے، تو ہوں آپ ان کو کوٹ کے دیکھیے، میرا مسئلہ یہ ہے، دیکھیے آپ کا اپنا کیا مسئلہ ہے، کوئی نہیں ہے، میں نہیں کہتا، میں بہت ان چیزوں سے بیزار ہو چکا ہوں، میں بہت ان چیزوں سے بہت دور ہو چکا ہوں، میں ٹھیک ہے مولائی ہوں، الحمدللہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، اچھا ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ ساری چیزیں ہیں، وہ اہل بیت کے دشمن سے حضرت کون اہل بیت سے دشمن؟ معاویہ کیا معاویہ؟ معاویہ اہل بیت کا دشمن نہیں حضرت؟ اب دشمن ہے دو سے مجھے آپ کو کیا معلوم، تو ہمارے بزرگوں نے جی جو ان کو نہیں خدمتوں کے دیکھیے، ساتھ لطائف اشرفیہ کی حضرت بات مت کریے، بزرگ لطائف صرف رسول اشرفی کی خدا بات ہے، نہ کریں۔ بزرگ سب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ہم ان کی بات اگر آ جائے، امام ابو حنیفہ خود کہتے ہیں، فقہ حنفی میں قول ملتا ہے کہ اگر میرا فرمان قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو اس کو مجھے نوک پہ مار دو، تو حدیث بزرگ رسول کیا ہے؟ ہاں؟ چلیے بات کیجیے، حدیث رسول ہے، کیا بات کیجیے، چلیے۔ تو کیا آپ اس بارے میں چپ جانتے میرے ہیں نہیں۔ اپنے؟ نہیں، جی
मुझे हदीस रसूल सुनाइए, बात कीजिए, चलिए तो आइए। हदीस रसूल यही है ना, हदीस रसूल मौला जो है क्या नाम है, रसूल खुदा ने अलैहिस्सलाम ने मुआविया पे लानत की है। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह अल्लामा अस्तगफिरुल्लाह। जो है मुस्नद हुजूर बज़ार ने के अंदर हजरत है माविया और पर जो मजमू जवाइस के अंदर है। अस्तगफिरुल्लाह। एक मिनट, ये अभी आप एक लानती सुन ले, कुत्ते अरशद किसने लानत की है? सुधर जा रसूल कमीने खुदा ने। कमीने। हदीस के अल्फाज सुनाइए, हदीस के अल्फाज हैं, और मैं आपको सुना भी निकाल नहीं के देता सकता। हूँ हदीस के दीजिए, अल्फाज। पहले आप सुनिए बात, मैं तर्क ब तर्क करता हूँ, फालतू बिल्कुल बात तर्क नहीं। बात तर्क करेंगे हजरत। चलिए आप आप दिखाइए। मैं आपसे बोलना चाहता था, मैं आपसे कहना चाहता था, मगर आप अपने बुजुर्गों की कौल, हमारे लिए बुजुर्ग है, जब तक वो कुरान और हदीस के मातहत होकर बात करेंगे, हम निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की और ख्वाजा गरीब नवाज की भी बात मानेंगे, जिसके बारे में मौला अली अलैहिस्सलाम ने लालत कुनूत पढ़ी हो, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की अबे हदीस सही सुनाओ ना सनद के तो साथ फिर, है, सुना क्यों जिसको नहीं रहा? रसूल खुदा ने लालत की हो, वो इंसान कैसे अपना हो सकता है? आप मुझे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सही हदीस दिखा दीजिए कि जिसमें उन्होंने लानत की है। आप ठीक है, मैं व्हाट्सएप सही भेजिए, हदीस में आपके व्हाट्सएप व्हाट्सएप की पे भेज क्यों, देता हूँ डायरेक्ट निकाल के। बताना बिल्कुल कमीने बिल्कुल, मैं चलिए। आपके सही व्हाट्सएप पे स्टेप कुत्ते। पे भेज देता हूँ, आप देखिए, मगर आप अपने बुजुर्गों को छोड़िए नहीं, बुजुर्गों ने नहीं लिखा है अभी नहीं। बुजुर्ग नहीं, अभी आप उसी बात करें, सिर्फ यही हदीस बात की है बात हजरत, कीजिए। आपके मदनी मियाँ की, हाशमी मियाँ की बात जो है, वो पाकिस्तान में जाकर ये सब कहते हैं कि जिस इमाम हसन ने मुआविया से सुलह कर ली, मुझसे बिल्कुल जंग सही नहीं कह करते। रहे हैं। नऊजुबिल्लाह, एक तरफ आप लोग बागी कहते हैं उसको, एक तरफ आप कहते हैं कि मुआविया दुश्मन नहीं है। क्या आप अरे साहब शोहरत ये चाहते हैं रसूल कि हैं वो, दीन का देखिए क्या करना चाहते हैं आप? ये फालतू कातिल बातें हैं। यहाँ पे, ये सब जितना जुमले आप बोलते हैं ना, मैं भी बोल सकता हूँ। मैं बहुत कायदे से बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मैं आप क्या है क्या नहीं, मुझे सब मतलब नहीं है, राइट। मैं बहुत उसूल की बात कर रहा हूँ, और मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ अल्लाह जानता है। आप क्या हैं आप क्या नहीं है अल्लाह जानता है। लेकिन हमें जो दीन मिला है, हमें जो इस्लाम मिला है, हमें जो सुन्नियत मिली है, अपने बुजुर्गों से मिली है, अपने नहीं, बाप दादा से मिली। सुनिए मेरी बात, दादा से ली, ठीक है। हम अगर अपने बाप दादा को गलत कहेंगे, अपने अजदाद को गलत कहेंगे, तो हम कहाँ रहेंगे? देखिए, एक चीज, अजदाद से खता तो हो सकती है, अजदाद मासूम तो नहीं होते। हाँ, अरे अजदाद से और तुम नहीं खता नहीं कर सारे सकते हो अजदाद पूरे कमीना। यहाँ से लेकर के अरशद 14 साल तक सब खता ही खता पे थे। नहीं, 14 साल से खता पे कहाँ थे? 1400 मखदूम अशरफ साल जहांगीर सिमनानी ने सिर्फ फकत यही बात कही है लताइफ और शरफिया में, बाकी और किसी बुजुर्ग ने नहीं की। मलफूजात निजामुद्दीन औलिया में कहा है कि वो तो मुआविया कातिल है। हाँ? और किसी बुजुर्ग में उनके फजाइल नहीं है, या हाँ, उनके उनके मनाकिब फजाइल सही नहीं है। सनद के साथ है ही नहीं। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि मुआविया की शान में कोई सही हदीस नहीं है। हाँ, अल्लामा जोजी लिखते हैं मुआविया की शान में कोई सही हदीस नहीं है। हाँ, अच्छा, अल्लामा कौन सुयूती खोलता लिखते हैं है? मुआविया की शान में कोई सही हदीस नहीं है। अब इस पर रुक जाइए, इस पर रुकिए, बात करते हैं। चलिए, एक तो मेरा मौकफ ये सब नहीं है कि मैं किसी पर की तायद में बात करूं, लेकिन अगर हजरत, आपके आप तायद में सुनिए बात करते हैं सुनिए माजरत के साथ। सुनिए, अभी मैं आपकी आपने इज्जत हमारे करता हूँ, आप सुनिए, सादात हैं। नहीं, आपने अपने बुजुर्ग, हमारे बुजुर्गों को टारगेट किया ना। अब एक सवाल कर रहा हूँ, आपने कहा कि शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी ने लिखा सही सनद के साथ कोई हदीस नहीं। आपने एक दो और नाम लिखा, इमाम अहमद इब्ने हंबल का भी कोट किया, सही सनद के साथ कोई हदीस नहीं, ठीक। नहीं, इमाम अहमद बिन हंबल का नहीं, कि अल्लामा जोजी को कॉल नकल किया मौज़ूआतुल कबीर से। मैं अगर इमाम अहमद इब्ने हंबल का दिखा दूं तो क्या दिखा दें? ठीक है, कि जब हजरत अब्दुल्ला ने उनके बेटे ने पूछा था हाँ, उनके फजाइल के बारे में, तो कहा कि उनकी कोई सही हदीस नहीं। किसने? ये मुआविया याद की शान रखना। में। हाँ, हाँ, सही कहा। लेकिन देखिए, अब मेरा सवाल है, मुहद्दिसीन के नजदीक लफ्ज सही का इस्तेमाल किस माना में होता है और क्या होता है? देखिए, मैं जवाब आपको नहीं बता दे देता हूँ। सकता देखिए, वो। हदीस की कैटेगरी होती है हसन और सही, ठीक है। और जिसमें जो सही हदीस होती है उसमें सबके सारे रावी तामुद ज़ब्त होते हैं, यानी कि मजबूत हाफिजे वाले होते हैं, तो ठीक। उसको सही कहा जाता है, ठीक है। और जो सही ना हो उसे क्या कहा जाता है? जो सही भी हो उसके नीचे, सही के नीचे कैटेगरी आती है हसन की। नहीं, एक मिनट, जो हाँ, हदीस सही ना हो तो उसका उसको ज़ईफ मतलब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो हदीस सही ना हो, इस्तिलाह मुहद्दिसीन के अंदर जिसमें जो है ज़ौफ हो, उसको ज़ईफ कहा जाता है। सही कहा जाता है। जी, क्या फजाइल में ज़ोफ हदीस मोतबर है या नहीं? नहीं, बिल्कुल मोतबर है। अब आगे, हम्म अब सवाल ये है, हम्म सही हदीस जिन्होंने कहा, शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी ने कहा कि हम्म मुआविया के फजाइल में कोई सही हदीस नहीं, हम्म तो इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि ज़ईफ हदीस है। वो इम्कान जो आप ही नहीं निकाल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। नबी खुद जो है अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया कि नबी की जुबान से कुछ सही लफ्ज़ इनके लिए साबित ही नहीं है। इसहाक बिन रावे ने भी एक बात कहा है। मुल्ला अली कारी ने अपनी किताब मौज़ूआत में कहा है कि नबी की जुबान से सही अल्फाज शान में नहीं है। अल्लामा सही जोजी ने कहा है नहीं, मौज़ूआत इसकी शान में कोई हदीस ही नहीं है, नबी की शान में इसने कुछ नहीं फरमाया नबी ने इसके ताल्लुक से। एक होता है कि मौजू हदीस,
और एक होता है सही हदीस। अभी आपने इस बात का इकरार किया जी कि सही के मुकाबले में जो होता है वो ज़ईफ है, जी, तो क्या जनाब माविया की शान में कोई ज़ईफ हदीस है या नहीं? ज़ईफ हदीस भी नहीं है भाई, तिरमिज़ी ज़ईफ हदीस क्या है? नहीं। तिरमिज़ी तिरमिजी क्या है? हाँ, तिरमिजी में तो उसको जो है खुद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब मिशकात की शरह में कहा है कि कोई हदीस सही नहीं है। जो उमेर बिन, जो इसमें तिरमिज़ी उमेर बिन है ना, उमेर हाँ, बिन है, उमेर वो जो उसको समा भी साबित नहीं है, वो सहाबी भी हाँ, नहीं था, वो ताबई था, वो सही अच्छा, सनद के साथ साबित नहीं है। मुल्ला अली कारी ने इसको ज़ईफ करार दिया है। और सुनिए, ज़ईफ ना, अल्लामा सुयूती ने ये अल्लामा मानने सुयूती ने वाले नकल नहीं किया है, जोजी के कमीने हवाले से कुत्ते। किताबुल मौज़ूआत के अंदर, क्या ये मौजू क्या हदीस है? क्या हाँ, जामे तिरमिजी की हदीस है ना, जो अल्लाह ताला मुआविया को भाई? हादी व मेहंदी बना दे। भाई अगर मौजू हदीस की बात करेंगे, मुहद्दिसीन के वहाँ इतने इख्तलाफ हैं। मौजू हदीस तो इसको भी लोग कहते हैं ना, मदीनतुल इल्म व इल्म बाबुहा, नऊजुबिल्ला इसको भी नऊजुबिल्ला। कहने वाले तो कहते जिसके 100 तुर्क हों, लोगों ने मन कुन्तु मौला फहाजा अली मौला, जो है अंतमिन्नी बेमंजिलत हारून मिन मूसा इल्ला अनुला नबी आबादी, इसको भी तो मौजू करार दिया। इब्ने तैमिया ने मजमुल फतावा के वही अंदर तो मन मैं कह कुन्तु रहा मौला की हूँ। हदीस को ज़ईफ करार दिया है। जिन मुहद्दिसीन को आप जी, कह रहे हैं कि यहाँ पर वो मौजू कह रहे हैं, तो वही मुहद्दिसीन तो इधर भी तो मौजू कह रहे हैं। नहीं, देखिए कई हदीस की कई इसनाद होती हैं, एक इसनाद अच्छा, से ज़ईफ होता है, एक इसनाद से उसको मौजू तो करार दिया, बस जिसमें तो कज़्ज़ाब रावी बस होता है तो यही तो मैं मौजू। समझाना चाहता हूँ कि आपकी जो मनपसंद इसनाद होती है वहां जो मौजू हो जाती है, जो मनपसंद इसनाद नहीं होती वहां पी होती है। दूसरी नहीं, बात, गलत बात है। सुनिए, दूसरी बात है मेरी, सुनिए। जी, सबसे पहले आपका काम ये है कि जो आपने मजमूअ ज़वाइद का हवाला दिया है, आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर हम्म, वो हदीस भेज चलो दीजिए। भेज देता हूँ सुनाना, व्हाट्सएप नंबर पे सुना आपके। तो क्यों मगर नहीं? मैं आपको बताने चाहता हूँ, अल्लामा जोजी ने मौज़ूआतुल कबीर, मुल्ला अली कारी ने मौज़ूआतुल कबीर सुना में नहीं इसहाक सकते? बिन रावे का कौल नकल किया है मैं कि इसहाक, मुआविया की शान में कोई हदीस ही नहीं है। अभी मेरा अबे सवाल अरशद मेरा सुना। इस पे सवाल बिल्कुल कीजिए। दूंगा हजरत, बिल्कुल मीनवन मेरा दूंगा। मेरा अगर न दे मेरा पाऊँ तो फिर आज के बाद मुझे चोर बदखोर कहना। मैं किसको कहूंगा, मैं क्यों, मेरा यही सवाल है कि आपने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मजमूअ ज़वाइद में है कि जिसमें उन्होंने जनाब माविया पर लानत भेजी, वो बिल्कुल हदीस में थी। बिल्कुल फिर बात होगी बाद में, ठीक बिल्कुल है? ठीक है, इस तो बात होगी उसके बाद फिर। बात होगी फिर ना कि तो फिर आपने आप भेजा अपने है। बुजुर्गों, देखिए हम बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, हम गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की हमें गौसे उन्हीं से सकलैन की। अकीदा मिला है। देखिए अकीदा हमें हाँ, रसूल खुदा से मिलता है, आप क्यों नहीं उन्हीं, समझते? अरे भाई आपको हुजूर ख्वाब में आए दिया अकीदा, अरे अच्छा, उन्हीं आला के हजरत खुद तसलसल। लिखते हैं फतवा रिजविया में, जो भी विलायत किसी को मिली है मौला मुर्तजा के सदके मिली है। हाँ? आप मतलब जहाँ कहाँ पहुंच तो जाते फिर हैं आप यार। बुजुर्गों से खता हो सकती है। देखिए बुजुर्ग खता कर सकते हैं, शदीद खता कर सकते हैं। मुझे अकीदा मेरे बुजुर्गों से मिला है, मैं अपने बुजुर्गों के देखिए मसलक मैं और बुजुर्गों अपने से तकलीद बुजुर्गों नहीं के, करता हूँ मैं जनाब, अगर अंधी सही तकलीद हदीस आ करता हूँ। जाए, रसूल मेरी खुदा अंधी की सही तकलीद हदीस आ मान जाए, ली, मेरी अंधी तकलीद मान लीजिए, अपने बुजुर्गों का अंधा तो मुकल्लिद हूँ, फिर चलिए। निजामुद्दीन तो आपसे, आपके बुजुर्ग से बड़े हैं, और वो मखदूम ठीक असरफ है, जहांगीर सिमनानी से बड़े हैं। ये भी ठीक आपको है पता होगा कि वो जो मलफूजात आप बताते हैं हज़रत जी, निजामुद्दीन की किताब नहीं है। तो वो मलफूजात है ना, किताब कौन कह रहा तो है तो उनको? तो मलफूजात तो मलफूजात मोतबर में होते हैं ना। तो ना ये आप किसी आलिम से बोलिए, नहीं नहीं, मलफूजात मलफूजात मोतबर खुद नहीं है मोतबर खुद होते हैं। ना। पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम जिनका हाँ, नाम है फैज अहमद ओवैसी साहब ने लिखा है कि बुजुर्गों के मलफूजात मोतबर होते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ मैं आपको फैज देता अहमद हूँ ओवैसी? दलील। तो और वो एक आलिम की आपकी दलील हो जाए दलील। तो आपने 3000 फुकहा की जिसने किताबें लिखी हैं वो, हाँ, तो वो किसने, जाहिर सी बात है कोई गलत बात नहीं निकला है। वो तो तब अगर आला हजरत 1000 किताब लिखे तो उनको आप आला मान हजरत लेंगे कुरान गलत और है। हदीस के खिलाफ बात लिखेंगे तो नहीं मानेंगे, तो फैज अहमद साहब जो है कुरान और हदीस के खिलाफ बात क्योंकि करेंगे तो मानेंगे। फैज अहमद ओवैसी साहब की कुरान और हदीस से मिनोन बात टकराएगी, नहीं मानेंगे। आपको आपका जो अपना है वो कुरान और हदीस से मिलता है, जी, आप जिसे नहीं मानते वो कुरान और हदीस के नहीं खिलाफ है। गलत बात है मेरा अपना आप, मानना सुनिए, नहीं गलत बात मेरा है। मौकफ क्या है, जी, आप दुनिया माने जो भी माने, इस जमीन पर हर किस्म के मानने वाले हैं। मेरा अपना मौकफ है, जो मेरे बुजुर्गों का मसलक है, जो मेरे बुजुर्गों का अकीदा है, जिस तरीके पे मेरे बुजुर्ग चले मैं उसी तरीके पे हूँ। अब अगर वो मुझे जहन्नम में ले जाएंगे तो मैं जहन्नम में भी जाने के लिए तैयार हूँ। खत्म। ठीक है, वो आपकी बुजुर्गों की, वो बस। आपकी बुजुर्गों की तकलीफ है, मगर मेरे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह अहले बैत हैं। जो मैं कह अहले रहा हूँ, बैत का गुलाम होगा, मैं बरेलवियत में रहा हूँ हजरत 8 साल। ठीक है, मैं बरेलवियत में 8 साल रहा हूँ, आप मैंने 400 बरेलवियत की मुनाजरे बात किए कर रहे हैं, बरेलवियत आप में रहकर, मदारियत और की मैंने बात कर रहे बरेलवियत को हैं। छोड़ दिया। आप छोड़ें ना छोड़ें, पकड़े रहें, दिन भर फातिहा पढ़ें, मुझे जी इससे कोई गरज नहीं। मैंने जी अपना मौका बताया, मैं जी, अपने बुजुर्गों के तरीके, उनके मसलक और उनकी तालीमात पर हूँ। अगर उस तालीमात में मुझे जहन्नम भी मिलेगी, मैं उस जहन्नम अगर को आपका गवारा, बुजुर्ग कुरान और हदीस की सरी मुखालिफत करे या मेरा वो बुजुर्ग सरी मुखालिफत करे तो? मुझे मालूम है कि जिस मुकाम पर वो बैठे हैं, अल्लाह ने जो मुकाम और मर्तबा दिया, अल्लाह ने उन्हें मकाम गौसियत अता किया था, तो वो ऐसी सरी गलती जो कुरान और हदीस के खिलाफ है नहीं कर सकते, कभी कर नहीं सकते कर हैं हजरत, सकते। कर सकते हैं, इम्कान है, कर सकते हैं। मगर
میں امکان کہاں، تو امکان امکان ہے تو پھر امکان ہے، اگر آپ امکان مانتے تو پھر آپ بالکل اندھی تقلید کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، امکان تو یہ ہر ایک کے صحابہ کے ساتھ بھی ہے. نہیں، صحابہ معصوم تھوڑی نہ ہوتے ہیں. اہل بیت کے لیے خاص لفظ آیا ہے نا. اہل بیت کے لیے خاص لفظ آیا ہے کہ اہل بیت، نبی نے فرمایا علی مال قرآن والقرآن مال علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. علی مال حق. ایک منٹ پھر سے عبارت پڑھیے. علی مال قرآن والقرآن مال علی. آپ کو عبارت ہی نہیں پڑھنی آتی. اچھا لو عبارت ہی آپ پڑھ کے سنائیے. علی والقرآن علی نہیں ہے، والقرآن. پھر سے پڑھیے نا عبارت آپ. علی مال قرآن والقرآن مع علی. دیکھو وہی بولا میں نے، وہی بولا. ابھی آپ نے جو بولا ہے، ابھی جو آپ نے بولا ہے وہی میں نے بولا ہے. میرے پاس ریکارڈ ہے، میرے پاس ریکارڈ ہے، آپ بھی دیکھ لیجئے. آپ جو کوٹ کر رہے ہیں وہی آپ نے غلط پڑھا. اگر آپ کے قول سے والقرآن مع علی آپ نے پڑھا ہے. آپ نے کیا ابھی آپ نے کیا پڑھا ہے؟ علی مع القرآن. ہاں، اس کے بعد کیا پڑھا ہے؟ والقرآن مع علی. تو پھر وہی بات آ گئی نا. کیا وہی بات آ گئی کیا گئی؟ جو آپ نے آپ نے متنبع کیا، آپ نے ہی غلط پڑھا ہے. تو کیا میں نے غلط پڑھا؟ صحیح بتا دیجئے. تو اگر آپ مجھے غلط کہہ رہے ہیں، میں نے تو صحیح پڑھا ہے. والقرآن نہیں ہے، والقرآن. ہاں والقرآن آپ کہہ لیجئے. اگر صفقت لسانی آپ سے ہوگی یا مجھ سے ہوگی بالفرض، تو اس کو جو ہے اس میں قطع گریز نہیں کرنی چاہیے، اس کو جو ہے چھوڑ دینا چاہیے. چلیے ٹھیک ہے، میں عبارت پہ نہیں بحث کرتا. میرا کہنا یہ ہے برادر، میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کس مسلک کے ہیں، آپ کس مذہب کے ہیں. دیکھیے وہ ٹھیک ہے حضرت، میں آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. میرا اپنا موقف یہ ہے، میرا اپنا اندیا ہے، میرا اپنا نظریہ ہے. میں اپنے بزرگوں کے طریقے پہ ہوں، میں اپنے بزرگوں کے مسلک پہ ہوں، میں اپنے بزرگوں کی تعلیمات پہ ہوں. جیسے محدث اعظم ہند کا ایک شعر ہے. کیا شعر ہے سناؤں؟ کہ ان کا ایک شعر یہ ہے کہ اگر ہمیں علی کی محبت میں جہنم میں بھی جانا پڑے، علی کی محبت میں ولائے آل محمد گر خلد یابم فوا ویلا ہیں، اور جزائے حب عیشا نار گر باشد فوا شوقا. یعنی اگر ان کی محبت میں جہنم چلوں گا تو شوق سے جاؤں گا. تو میں اپنے بزرگوں کی محبت میں، ان کی محبت میں، ان کے راہ پر جا رہا ہوں. اگر جہنم میں ملے گی میں چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، میری پرواہ نہ کریں برادر. میں آپ کی پرواہ نہیں کرتا ہوں جناب. میں آپ کی کیوں پرواہ کروں گا؟ میں آپ کی صرف اتنی عزت کرتا ہوں کہ آپ حسنی سادات میں سے ہیں. نہیں ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، اپنے گھر والوں کو دیکھ رہا ہوں. آپ کے ہی عالموں نے شیخ الاسلام مدنی میاں یہ خود کہا تھا کہ معاویہ باغی ہے، اس کا تو حکم قتل کا تھا. آپ جا کے ان سے سمجھیے. نہیں سمجھوں نا، ان کی ویڈیو موجود ہے، میں ویڈیو بھی بھیج دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں. آپ ان سے کہیے، مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کو دلیل بھیج دیتا ہوں، ویڈیو بھی بھیج دیتا ہوں. آپ شیخ الاسلام نہیں ہیں. مجھے وہ شیخ الاسلام مخدوم پاک نہیں ہے. مخدوم پاک بھی شیخ الاسلام نہیں ہے. چلیے بہت اچھی بات ہے. مخدوم پاک شیخ الاسلام ہزاروں پیدا ہوں گے تو بھی مخدوم پاک نہیں ہو سکتے. مخدوم پاک نہیں ہو سکتے. مخدوم پاک کی میں عزت کرتا ہوں. مخدوم پاک کا جو ہے مرتبہ غریب نواز سے بڑا نہیں ہے. مخدوم پاک کا مرتبہ نظام الدین اولیاء سے بڑا نہیں ہے. اب یہ کو غریب نواز سے بڑا نہیں. میں بڑا چھوٹے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں بات شیخ الاسلام کی آ رہی ہے. شیخ الاسلام مدنی میاں کی بات آ رہی ہے. تو بات میں ان سے مناسبت کر رہا ہوں. تم وہاں محبوب الہی، وہاں غریب نواز، وہاں غوث پاک لے کے آ رہے ہو. سنیے، میں اپنے جد کے موقف پر ہوں. چلیے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہاشمی میاں نے کیا کہا، نورانی میاں نے کیا کہا، فلاں میاں نے کیا کہا، وہ اس سے مجھ سے مت بات کیجئے. میں اپنے بزرگ کے مسلک پہ ہوں. آپ اپنے بزرگ کے مسلک پر ہو. آپ نے ایسے عقیدے کو ظاہر کیا ہے، نہ مولا مرتضیٰ کو افضل مانتے ہو، نہ اہل بیت کے دشمنوں سے آپ بیزار ہو. وہ جو بھی بالکل آپ بیزار نہیں ہو. خدا واللہ باللہ بتاتا ہوں، آپ بالکل نہیں ہو. تو ہو گیا نا. میں کہہ رہا ہوں میں جنت میں جاؤں گا. آپ اپنی جنت کی فکر کیجئے. جو اصلی سادات ہیں، جو ریل میں سادات ہیں، اور جن میں غلط طریقہ کار نہیں ہے. خود احمد رضا لکھتے ہیں کہ اگر سادات گمراہ بھی ہو جائے تو گمراہ ہو سکتا ہے سادات. میں کہیں جا رہا ہوں، آپ آرام سے پھر مجھ سے بات کیجیے گا. میں بھی نین پور میں آیا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں، اور دوسرے یہ ہے کہ چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کے واٹس ایپ کھول لیں آپ اپنا ترنت. میں وہ جو مجموع جوائز کی منبع الفوائد اور مسند جو ہے کیا نام ہے اس کا، مسند بزار کی میں حدیث آپ کو بھیج دیتا ہوں. دیگر کتب حدیث میں اس میں رسول خدا نے اور مولا مرتضیٰ نے معاویہ کے اوپر قنوت پڑھا ہے اور رسول خدا نے لعنت کی ہے.
बस लानत भेजिए, मुझे कुनूत की बात नहीं चाहिए, लानत भेजिए, उसकी बात चाहिए, आप ठीक है? वो सही सनद के साथ होगा, आप मानेंगे? मैं मानूं या ना मानूं, मैं भी ये दिखाऊंगा कि किसने उसको ज़ईफ कहा, किसने उसको चलो आप ये भी तो बता आपकी दूंगा। हाँ, तो आप साबित करिए, आप साबित करिए, देखिए कितना है जोर, देखते हैं इंशाल्लाह आप कितना जोर साबित आप करते लोगों के हैं। पास यही काम है, मेरे पास और भी काम है। अरे जनाब, आप राइट? काम करें ना, आप दुनिया का काम करें, आप मगर आप मौला की गुलामी नहीं कर रहे हैं। हम आप नहीं कर रहे सैयद ना, होके मौला की गुलामी नहीं कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, आप कीजिए, हम्म। आपके लिए जन्नत है। मैं नहीं करूंगा, मेरे लिए जहन्नम है, या आप अल्लाह, फिक्र या न अल्लाह, करें। या ओके, अल्लाह, या अल्लाह। बस ठीक है, अल्लाह आपको हिदायत अता फरमाए, मौला की बस मोहब्बत अता बस फरमाए। आप दुआ बस ये करते मैं रहें, चाहता हूँ। आप चलिए मैं दुआ आपको करते रात में रहें कि कॉल मेरी करता हूँ, हवाला भेज देता हूँ, आप WhatsApp